Hello everyone, this is Shikha here. Good morning. So I know I'm after a long time I'm live. So first of all, for my viewers who don't know me, my name is Shikha. I live in Ontario, Canada with my husband and the two kids. And by profession, I'm an accountant and graphic designer and a digital business owner. And today, so मेरे को लगा कि मैं बहुत टाइम बाद कुछ लाइव पे जा रही हूँ. So something special करना चाहिए. So today I have with me four super moms. All the way they all are from Canada and different from state. And so they're gonna share with you their they join this business recently. They joined this business and they're gonna share their why with you. So and why they joined this business and how they are feeling right now, right? So please welcome all four super moms. So here you go. Hello ladies, how are you? Good. Hi. How are you? Hi सत everyone. श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ. मेरे को बस पंजाबी में यही बोलना आता है, ठीक है. तो हम लोग आज ये लाइव सेशन करेंगे पंजाबी इंग्लिश हिंदी मीन्स आई एम ओके विद द पंजाबी आप लोग डेफिनेटली पंजाबी में बोलना बट आई कैन आस्क इन हिंदी और इंग्लिश. इज दैट ओके? Yeah. राइट. So let's start with your introduction. So हरप्रीत जी आपके से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. So हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा अपना बताओ कि आप कहाँ से हो और लिटिल इंट्रोडक्शन फॉर योरसेल्फ. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਪਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਏ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ। That's amazing. Or digital business mompreneur. That's okay, amazing. So now Devinder, can you tell us a little bit about yourself? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਹਾਂ। ਆਮ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 7 ਮੰਥ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ RBC ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ digital business mentor. That's amazing. Indrajit ji, aap? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਿਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Pleasure. ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਵੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। That's amazing, amazing. Jasveer ji, aap? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਹੈ। ਐਮਟਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਮਾਰ ਬਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। जसवीर जी, आपकी ना थोड़ी सी आवाज जो है ना वो कट रही है. I don't know because of the I know that आज का weather थोड़ा सा हमारे यहाँ ऐसा ही है. Yeah. Yeah, it's okay. So okay, so that's your guys your introduction. आप सारे different background से हो. जैसे दविंदर आपने बोला कि आप बैंकिंग से हो. इंद्रजीत जी आप स्टार्टिंग से ही मेरी तरह हम लोग हरप्रीत जी और मैं और आप तीनों ही होम मेकर मॉम ही है. और जसवीर जी भी नर्स by profession. She was nurse in India. So I just want to ask you guys why did you choose this business? There are lots of options, right? So
इवन तो अगर आप ऑनलाइन पे भी देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, सो बट व्हाई दिस बिजनेस? So let's start from Devinder, from you. Why did you, because you told me that कि आप banking profession से हो और maternity leave पर हो, तो why, like there is a, like any specific reason why you choose this business? ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਏਜ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਿਗਰੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ and I'm working and ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, like how is this even possible, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਖਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ Amazon FBA ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ no one is gonna help you, you are on your own। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, but they cost like thousands of bucks, ਠੀਕ ਹੈ, some are costing like 6,000 13,000 11,000। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਦੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਯੰਗ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਪਈ ਆ, ਆਈ ਕੈਂਟ ਇਵਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਫਰੀਡਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂਟਰਸ, ਕੋਚਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਖੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, 'ਚ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਠੋਸ ਲੱਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। डेफिनेटली दविंदर, मेरे साथ भी सेम था, मैंने भी ऑनलाइन बहुत चीजें ट्राई करी हैं, आई ट्राइड लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसमें ना कहीं बाउंडेशन थी टाइम की, कि अगर आपने कोई टाइम सिलेक्ट कर लिया है ना, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। और दूसरा चीज, जब आप काम कर रहे हो तो दैट टाइम आपके रूम में उस टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं आना चाहिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो कि हम लोग, लाइक मैं भी स्टक हो जाती थी। हाँ, लाइक जो मैंने ऑनलाइन बिजनेस किया, मुझे ट्रेनिंग मिली, फॉर श्योर मिली, बट अगेन वो सेटिस्फेक्शन नहीं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस बिजनेस की टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस के अंदर। एंड दूसरा चीज, जैसे आपने मेंशन किया कि आप बैंकिंग जॉब में हो, और लाइक यू नो आप नहीं चाहते थे कि मैं इसी में ही स्टक रहूं, मतलब एट द एंड अगर आप कितना भी काम कर लो ना जॉब में ना, लाइक यू नो एट द एंड अगर आप अपना बैंक बैलेंस, इट्स जीरो, राइट, बिकॉज हमारी इनकम कम होती है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज ऐसा ही होता है, और एट द एंड जीरो एवरीथिंग। सो एक बिजनेस के अंदर ये जरूर रहता है कि यू नो लाइक आपके पास, स्पेशली इस दिस बिजनेस में जो मैंने देखा है कि टाइम डेफिनेटली वी आर पुटिंग एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में विदाउट एफर्ट आपको हर रिजल्ट मिलते हैं, नहीं, आपको एफर्ट्स पुट करने ही करने हैं, बट द थिंग इज जो रिजल्ट इसका मिलता है ना, चाहे फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए या अपनी पर्सनल ग्रोथ में देखा जाए, दैट्स अमेजिंग। बिकॉज मैंने देखा अभी आप सारों को भी मैंने लास्ट मंथ आप लोगों ने ज्वाइन किया, और मैं जो आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ देख रही हूँ ना, इट्स अमेजिंग। अभी आप लोग खुद भी शेयर करोगे, आई एम गोना आस्क यू दैट क्वेश्चन, राइट। तो हरप्रीत जी, नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि आपका क्या रीजन था, आपको क्यों लाइक मोटिवेट किया, लाइक क्योंकि आप इतने टाइम से घर पर ही हो, राइट, तो आपको क्या चीज मोटिवेट करी कि नहीं मुझे करना है, मुझे अब कुछ करना है?
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਜੌਬਸ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਉਂਡੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਡਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਆਈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਸਿਰਫ 4-5 ਘੰਟੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੌਮਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ अर्ਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ ਮੌਮਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ थैंक यू सो मच अर्पित जी। सो नाउ जसवीर आप बताओ आपका क्या आपको किस चीज ने मोटिवेट किया था आपने डेफिनेटली यू मेंशन ऑलरेडी दैट कि लाइक मुझे कुछ करना था बट कुछ क्या लाइक आपके माइंड में ये चीज पहले क्लियर थी जैसे कि मेरे माइंड में बिजनेस क्लियर नहीं था लाइक क्योंकि मैंने लाइफ कभी सोचा भी नहीं था और हमारे को तो कभी इंडिया में लाइक लड़कियां बहुत कम होती पहले के टाइम पे तो बहुत कम होती थी कि लड़कियां ये सोचती हो कि यू नो कि बिजनेस के बारे में और लड़के बिजनेस करते हैं लड़कियां घर ही संभालती है ना तो ऐसा क्या था कि जो आपको लगा कि साउंड आ रही है बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या इंद्रजीत जी आपका है ओके इंद्रजीत जी हाँ क्या आप म्यूट कर दोगे फिर हाँ थैंक यू सो जसवीर जब लाइक अगेन लाइक क्या ऐसा चीज था कि आपको लगा कि नहीं मुझे मुझे करना है अगेन आप हाँ जी मैं ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੌਣ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਨਾ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ कि इस तो बेस्ट मेरे लिए कोई नहीं है डेफिनेटली पता है क्या है मैंने अभी हमारी जो टीम है जैसे आप बाय प्रोफेशन आप नर्स हो ठीक है और हमारी टीम में मुझे एक है जो यू नो जिनका खुद का सैलून है सो मैंने एक चीज देखी है कि नर्स का प्रोफेशन हो या ऐसे सैलून का प्रोफेशन हो उनका जो रीजन है ज्वाइन करने का बिकॉज ऑफ द बिग रीजन इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ही है क्योंकि आप दोनों के जो प्रोफेशन है उसके अंदर ऑब्वियसली जैसे ही लाइक हॉस्पिटल से कॉल आया यू हैव टू गो राइट अगर किसी कस्टमर ने कॉल कर दिया जी हमारे को थ्रेडिंग करवानी है जी हमारे को यू नो हेयर कटिंग करवानी है तो आपको टाइम देना ही पड़ता है ठीक है क्योंकि ऑन कॉल ऑलवेज रहना पड़ता है ऑलवेज सो आई थिंक सो या फॉर द ऑनलाइन बिजनेस में अगर देखा जाए तो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लाइक फॉर अस फॉर स्पेशली फॉर अ मॉम राइट कि हम इसको कभी भी इस बिजनेस को कहीं से भी किसी भी टाइम पे इजिली रन कर सकते हैं That's good. Indrajit ji, now up. So now, what was your reason? Like कि आपने क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये करना है या और दूसरी चीज जब आपने सुना कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे माइंड में ये नहीं था हाँ जी हम
बिजनेस करना है। तो जब आपको बताया गया कि दिस इज अ बिजनेस, राइट, तब आपके माइंड में उस इट्स ओके, इट्स ओके। So see, this is the flexibility. We are on live, and her daughter is like, she needs her. So we can do. We always like, हम सबके बच्चे छोटे हैं और जब भी उनको हमारी जरूरत होती है, we always present for them, always. और मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों को यही सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, खिलौने उनको टॉयज दे दिया हमने थोड़ी देर के लिए, कुछ खाने के लिए दे दिया, दैट्स लाइक थोड़े टाइम के लिए होती है चीजें। बट एक्चुअली में जो बच्चे याद रखते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स का टाइम ही याद रखते हैं। जैसे दविंदर ने बोला उसका जो बेबी है वो 7 मंथ्स ओल्ड है, राइट। सो दविंदर जितना टाइम उसके साथ अब स्पेंड करेगी ना, वो उतना ही उसको वो याद रहेगा। ओके ओके। सो दैट इज ट्रू शिखा। वो अब भी ना क्या कहता है, मुझसे चिपक कर रहता है, क्योंकि अभी उसको सेंस आने लग गई है, राइट। तो मुझे रिकॉग्नाइज करता है। अभी वो मेरी मम्मा के पास भी नहीं जाता, नहीं मेरे पास ही आना है। मैं नीचे भी जाती हूँ इधर उधर, इज कीप वाचिंग मी, कहाँ जा रही हूँ, इज वाचिंग माय एवरी मूव। नविंदर, बिकॉज आई नो दैट जब बड़े वाला बेटा छोटा था ना, तो तब मैं स्टडी करी थी, क्योंकि तब मुझे बिजनेस के बारे में कोई भी पता नहीं था। तो उस वक्त मैं ना अपने बेटे को डे केयर सेंटर भेजती थी उसको। तो एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि हम डेंटिस्ट के पास गए, और मेरा बेटा ना, जब डॉक्टर ने वैसे इसको छोटा था तो उठाया इसको, और वो मेरे पास आने को तैयार नहीं था वापस। एंड आई वाज लाइक, इतना मुझे गुस्सा आया उस वक्त। वो मेरा उस डेंटिस्ट के बाद लास्ट विजिट थी, उसके बाद मैं कभी नहीं गई। दैट बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे पास रहकर किसी और के पास कैसे मेरे पास वैसे नहीं आ रहा। तो लाइक दीज थिंग्स हम मदर्स ऑलवेज मिस करती हैं। बट द थिंग इज अगेन, लाइक जैसे लाइक जिनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता और उनको मजबूरी हो जाती है कि हमें करनी है जॉब, उन पेरेंट्स को, राइट। सो डेफिनेटली मेरा भी यही गोल है, जितना ज्यादा हम ये प्लेटफॉर्म दूसरी मदर्स तक पहुंचा पाए, दैट्स माय गोल एक्चुअली। तो ओके, कम टू यू, लाइक इंद्रजीत जी, अब नाउ आप बताओ कि लाइक मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जब मैंने आपसे बात करी, ठीक है, मैंने आपको ये मेंशन किया कि ये बिजनेस है, जॉब नहीं है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो आए होंगे, राइट। तो क्या क्वेश्चंस थे, क्या दिमाग में ऐसा चल रहा था आपके कि हाँ करना है, नहीं करना, अच्छा क्यों करना है, तो ये सब चीजें कैन यू शेयर विद अस। या ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਦਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਦੇਖੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ ਦੀ ਐਡ ਦਿਖੀ ਹੈ ਨਾ YouTube ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਆ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਆ, ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2 ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ 3, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ।
ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 10-15 ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। और या ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। That's good. So, पता है like आप अच्छा तो are you still planning to do your like nurse की जो आपकी है लैब टेक्नीशियन वाली डिग्री करने का आप अभी भी सोच रहे हो और नॉट? या लाइक जिदा ना सारिया मदर्स ने आई थिंक आप लाइक काम मेरा जो लाइक रहा पिछला एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं अपने बच्चों ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲਾਈਕ ਨਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਤੇ ਛੱਡ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਲਰਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਅਰਨ ਐਂਡ ਆਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। Yeah, definitely. So, Indrajit ji, ਹਾਂਜੀ। are you still planning to do your lab technician degree or not? ਨੋ 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 ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੋ ਡਿਗਰੀ ਨੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਚਿਸ ਨੇ, ਮੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਿਸ ਮੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। Yes, for sure. Like बिल्कुल ट्रू है. Like मैंने भी ये बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था. पार्ट टाइम डजंट मीन कि मैं इस बिजनेस को 4 घंटे देती थी पर डे और अब फुल टाइम करी तो 8 आवर्स दे रही हूँ, नहीं। पार्ट टाइम इन द सेंस कि पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं भी जॉब कर रही थी, तब वो भी मैं पार्ट टाइम ही जॉब कर रही थी। बट नाउ आई एम डूइंग दिस बिजनेस, यू नो, मैंने 2021 में ही अपनी जॉब क्विट करी है और मैं ये बिजनेस फुल टाइम कर रही हूँ एंड स्टिल आई एम, यू नो, डूइंग 3 hours a day or 4 hours a day, that's it. So देविंदर, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो इस बिजनेस पे? आपको तो बेबी छोटा है, so let's ऑनेस्टली ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੈਜੂਲ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਮੇਬੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ। So how do you feel now, like, you know, because you have the training, video based training, you have everything now because you are in the business, right? और आपको 1 month इस business में हो गया, तो how do you feel now? Like कई बार पहले क्या होता था, जैसे जो मैंने सुना है, जैसे जब हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, हम जब घर आए, हमने घर का काम किया, बच्चों को देखा, तो एक अपने लिए टाइम जो निकालना होता है ना, वो एक हार्ड हो जाता है। तो व्हाट डू यू गाइस लेडीज थिंक, लाइक इस बिजनेस में क्या आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हो या नहीं? लाइक स्टार्ट विद दविंदर, यू। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 1.5 ਘੰਟਾ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾਓ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂਟਰ ਐਂਡ ਕੋਚਿਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸਟੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਵਿਦ ਯੂ, ਯੂ ਨੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ।
नहीं, हम सारी मदर्स जब हम लोग को सबने ज्वाइन किया था, मुझे अच्छे से याद है, तो आप चारों का ही मुझे सिनेरियो याद है, जब आप चारों ने याद किया था, चारों ही लाइक सबको ये कहीं ना कहीं फियर था, पता नहीं होगा नहीं होगा, राइट, लाइक बट अगेन तुम सबने लाइक हम सबने एक्चुअली तुम सबने क्या हम सबने अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर देखा कि नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, नहीं होगा तो इट्स ओके, विल फाइंड सम वे, सम अदर थिंग, राइट, बट सब हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड ट्राई किया एंड वी आर सक्सेसफुल, right, more confidence, more personal growth in ourselves, and we are doing really great. So Jasveer, how do you feel? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल मदर्स। क्योंकि मैंने भी जसवीर आपको लाइक आपको तो अभी 2 और 3 वीक्स ही हुआ है, ठीक है ना, मैं आपको देख रही हूँ, राइट, द वे यू आर लर्निंग, इट्स लाइक स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था, आई नो दैट यू वर स्केयर्ड कि आई डोंट नो मुझसे होगा कि नहीं, शिखा मुझे ये नहीं आता, शिखा मुझे ये नहीं आता, शिखा मुझे ये नहीं आता, बट जब मैं अब आपको ग्रोथ को देख रही हूँ, मैं वाज लाइक शी रियली शी टोल्ड मी दैट कि मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं आता, शी नो एवरीथिंग because you are follow the training, right, you are learning, you are giving time every single day, right, to this business, and for this business what we need consistency, right, any other businesses हमें भी इस business में भी हमें efforts डालने होते हैं for sure, without effort हम कुछ भी achieve नहीं कर सकते, है ना, so you guys are like, ladies are like amazing, I'm so proud of you guys. So next question, Harpreet ji, can you tell to our viewers what are the steps to join this business, और आप लोग प्लीज बताओ, मैं जस्ट 1 मिनट आई, मेरा भी बेटे ने बुलाया, जस्ट 1 मिनट में, ठीक है। हाँ जी ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 90 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 90 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਡਲ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $149 USA ਡਾਲਰਸ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ $149 USA ਡਾਲਰਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ 3 ਆਵਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਡੀਪਲੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ 149 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਚ ਅਤੇ ਮੈਂਟਰ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਐਂਡ ਮੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 149 ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲੀ ਰਿਫੰਡ ਆ,
Yeah, so it's all safe to know ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ Yes, ਜਸਟ ਸਟੈਪ actually, ਬਾय ਸਟੈਪ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ इट्स all like एक safe, yeah. for sure, yes, because see, हर एक चीज को करने के लिए obviously आपको steps follow करने पड़ते हैं, but क्योंकि you know, like sometimes people are, no, we want all the information in one call, so that's not possible, because हर एक चीज के कुछ steps होते हैं जो आपको follow करना पड़ता है, ठीक है? And this is a business, this is a legal business, and you have to follow the steps. इफ यू थिंक कि नहीं मैं 90 मिनट्स का वेबिनार नहीं वॉच कर सकती या कर सकता, या और यू नो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में तो इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप अपने लिए 90 मिनट्स नहीं निकाल सकते तो देन दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू, राइट? सो दैट्स व्हाई यस, जैसे हरप्रीत जी ने सारे स्टेप्स मेंशन किए कि यस यू हैव टू यू नो रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट. अगर आपको लगता है कि हमें मुझे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली बेझिझक आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करो विद योर नेम एंड ईमेल. यू नो आई नो दैट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल देने से भी घबराते हैं, वो कहते हैं नहीं. सो सी हम लोग इट्स जस्ट अ ईमेल, राइट? सो ईमेल से किसी ने आपका कुछ भी नहीं ले लेना. आप हर जगह अपनी ईमेल्स देते हो. So if you want more information about this business, we need your email ID. So we will send you all the information in your email, and after that, you know, or it's a safe and secure, because जब आपके पास email में कुछ सारी information आएगी तो वो आपके पास लाइफ टाइम वो चीज रहती है. Hello, it's a proof, right? So आप वो 90 minutes का webinar watch करो, and after that, if you are really interested after watching the webinar, if you want, you can directly contact your mentor. ठीक है? आपके मेंटोर आपसे ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हमें बात नहीं करेंगे, नहीं, आप डायरेक्टली मेंटोर से बात करो, चैट करो, व्हाटएवर यू वांट, एंड आफ्टर दैट टेक द टाइम इफ यू वांट. ठीक है? सो इन दिस बिजनेस व्हाट आई लाइक कि देयर इज नो कन्विंसिंग. आपको किसी को कन्विंस नहीं करना, ठीक है? हम लोगों में से कोई भी आपको आके फोर्स नहीं करेगा नहीं यू हैव टू डू दिस, नो योर, ठीक है? सो लास्ट क्वेश्चन, आई नो सब बिजी हैं और आज पीए डे है ना सबका, तो सबके बच्चे घर पर हैं, सो इसीलिए लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस यू वांट, यू लेडीज वांट्स टू गिव टू आवर व्यूअर्स, एनी एडवाइस, लाइक स्टार्ट विद हरप्रीत जी, आप ही करो स्टार्ट. मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਦਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀ ਮੌਮਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਸਟੈਪਸ ਲਾਓ. ਈਮੇਲ ਦੇਣੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝਟਪਟ ਈਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਮੇਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ, ਐਂਡ 50 years ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਲਾਈਕ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸੋ ਇਟਸ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਆ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਐਫਰਟਸ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਸਡ ਆ, ਪਿਕਚਰ ਬੇਸਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆ. ਜੋ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਜਾਓ ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ. That's absolutely true. जसवीर, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं जरूर मुझे लग रहा है जसवीर कुछ बोलना चाहती है. जसवीर के ना चेहरे पे ही लगा कि मुझे कुछ कहना है. कि मैं पंजाबी च बोलदी क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ
ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰ growth ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਦਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल। इंद्रजीत जी आप ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हमारे ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਵਿੰਦਰ, ਜਸਵੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। आप ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੈਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਯੂ ਨੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 149 ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਕੈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂਡੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯਰ ਹਸਬੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਏਜ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਦਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਮਿਡ 30s ਜਾਂ ਅਰਲੀ 30s ਜਾਂ ਲੇਟ 30s, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੇਅਰ ਮਿਲੇ, ਡੇ ਕੇਅਰ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਝੰਜਟ ਹੋਏ, क्योंकि मेरे तो वो चीज़ नहीं होनी, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दैट। बिजनेस में अगर कुछ मुझे किसी को कन्विंस करना पड़ जाए ना, या फिर मुझे वो कहे कि जा के डोर टू डोर बेच, तो मैं कहती मैं घर में बैठी हूँ मैं कम खा लूंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती ये काम। Exactly. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। Yeah. तो नहीं, एब्सोल्युटली ट्रू कि मॉम्स के लिए ये बिजनेस ब्लेसिंग है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम सारे मॉम्स के ड्रीम थे बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज
बट कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वो हाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं किसी की गलती नहीं है, बट द थिंग इज हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, हम अपने आप को कह नहीं पाते कि यस हम लोग एक एक वुमेन भी हैं, ठीक है। हम हमेशा ये कहते हैं ओके हम वाइफ है, हम मदर है, हम डॉटर है, हम बहू है, हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। हम ये हम है, ठीक है, मैं हूँ, हम कभी नहीं सोचते इस तरीके से। दैट्स व्हाई हमारे जो ड्रीम्स है ना वो कहीं ना कहीं हाइड रहते हैं। तो 2 साल के अंदर इस बिजनेस में मेरे ड्रीम्स निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। लाइक एवरी सिंगल डे जब मैं वेकअप होती हूँ मुझे अपना गोल नजर आता है कि आज मुझे इस दिन में ये अचीव करना है, एंड आई लव इट, आई लव इट। इंद्रजीत जी आप मेंशन करना चाह रहे थे, और जसवीर जी आप? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਆ ਸੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਨੇਬਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। एब्सोल्युटली ट्रू। जसवीर आप कुछ कह रहे थे? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੌਸ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। Yeah, for sure, absolutely true. So मुझे था कि लाइक now it's like 41 minutes का लाइव हम लोगों ने किया है आज। So I think so like जितने डाउट्स थे मदर्स के, आई थिंक सो हमारी आज की चैट से सब कुछ हद तक क्लियर हो चुका होगा। एंड थैंक यू टू ऑल द सुपर मॉम्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया और सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच लेडीज, थैंक यू सो मच। So thank you everyone who are watching us. Like Urfa, hello, thank you for watching us. Neelam ji, thank you so much. Khadija, thank you so much for watching us. And thank you ladies. थैंक तो यू हम लोग सो मच। तो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।